What is the control statement or control structures? You must say the definition for control structures. The control structure. Subject. Repeat பண்ணுங்க. The definition for control state. GK शिक्षा What is control statements or control structures? Yeah, sure. The same one that process the control gem into another control. Into another control. Understand? Balance. Process where just control from one point of control to another process. It is not நீங்க அப்பா எடுத்துட்டு நான் அப்படி சொன்னேன். கெமிஸ்ட்ரி வாங்க. கெமிஸ்ட்ரி வாங்க. உங்க எக்ஸாம் பார்த்து சொன்னேன். ஏன் சேஞ்ச் பண்ணி உட்காந்துருக்கோம்? எழுதுதான். வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் 5 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வாய்ஸ் பாத்தே 5 டைம்ஸ் பாத்தே. The statement that causes the control jump from one part of the program into another. உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா பாருங்க. நான் ஸ்கிரீன்ல இருக்க பார்த்து எழுது. The program statement that causes jump of control from one part of the program into another is called a control statements or otherwise called a control structures. எழுதலாம். Right times. So others listen the class. As you have already learned in C++, these control statements are otherwise called compound statements.
compound statements used to alter the control flow of the process or program depending on the state of the process. நான் என்ன செய்ய விரும்புறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய கண்ட்ரோல் சீக்வென்ஷியலா ஒர்க் ஆகாம சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஜெனரலா எனர்ஜி வர்ஷனே ஜெனரலா எப்படி ஒர்க் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அப் டு லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும். Sometimes we want to skip in between the statements. ஏதாவது விட்டுறலாம், தேவையில்லை, unwanted. இந்த இடத்துல அது unwanted அப்படின்னா அது ஸ்கிப் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட், otherwise called a control structure. சரி, what are the major classification of control statement or control structure கேட்டா major classification பாத்தீங்கன்னா 3 types இருக்கு. ஒன்னு வந்து sequential, second வந்து alternative, third வந்து iteration. What are the major classification of control statement கேட்டா 3 types. First is sequential, second one branching, otherwise called alternative statements, third பாத்தீங்கன்னா iteration, otherwise called looping. What else for classification of control statements? Classifications of control statements. Either two question kepan. What are the list out the types of control statements? Keta evaduna raja. First one, types of control statements. இதுமே ப்ரீவியஸா என்ன நடத்தணும் அதுல இருந்து क्वेश्चन கேட்பேன், இல்லனா இம்போர்ஷன் எழுதும். ஆல்வேஸ் எல்லா கிளாஸ்லயும் ப்ரீவியஸா என்ன டாபிக் எடுத்தனோ அதுல இருந்து சில क्वेश्चंस கேட்பேன், சொல்லலனா இம்போர்ஷன் படிச்சுட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல், செகண்ட் ஒன் alternative, otherwise branch. They already learned in C++. Third one, iterative or iteration or looping. These are the major classification of control statements in Python. அண்ணா உட்கார்ந்துட்டு எழுதணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? உட்கார்ந்து எழுதணுமா? கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? சுடாம் ப்ளீஸ். Those who are completed, please sit down. Right, what is the classification of control statement areas? First one, sequential, second one, alternative, otherwise called a branching, third one, iteration, otherwise called a looping. So, this is the diagram. Sequential, alternative or branching, iterative or looping. Iteration or iterative? Right, sequential already தெரியும். general புறமட்டா line by line. One after another நமக்கு சொன்னாங்க சிவா நேத்து. One after another, one by one அப்படி சொல்லுமா? Right, அதான். அப்போ a sequential statement is composed a sequence of statement which are executed one after another. One by one work ஆகும். Right, a code to print your name, address and phone number is an example of sequential statements. So for example ஆகே சொல்றேன். Right, example program என்ன கொடுத்திருக்கா? print hello this is Shyam அப்படி கொடுத்தாங்களா? அது அப்படியே print ஆகும். next statement என்ன வரும்? இப்போ இந்த first statement execute ஆயிடுச்சு, அவுட்புட் வந்துருச்சு. second statement 43 second land north car street தமிழ்நாடு.
இல்லையா டி அப்படின்றது செகண்ட். அப்போ 1 by 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்றதுக்காக சொல்றாங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ். So in our day-to-day life, we need to take a various decisions and choose an alternative path to achieve our goal. நம்முடைய way of approach மாத்து, நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாத்து. இதுக்காக நம்ம கோல் ரீச் பண்ணணும். நான் இப்படியே தான் இருப்பேன்னா இது போல ரீச் பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம படிக்காமே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது அது நல்லா இருக்கு. நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட்டை மாத்திக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், படிச்சே ஆகணும், டைம் அலாட் பண்ணி படிக்கணும். அப்புறம் நம்மளுடைய அப்ரோச் மாறுதா இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவா சில டெசிஷன் எடுக்கும். ஸோ இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும், இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு என்ன சொல்றாங்க, our day-to-day life we need to take various decisions and choose an alternative path to achieve our goal. இப்ப எந்த வழியில என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணா நம்ம 12th லெவல்ல நம்ம ஸ்டேட் லெவல்ல மார்க் எடுக்க முடியும், 12th ஸ்டேட் லெவல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது நம்ம கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான மெத்தடை ஃபாலோ ரைட். ஓகே, மேபி we would have taken an alternative route to reach our destination when we find the usual road by which we are travel is blocked. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ரெகுலரா ஒரு ரூட்ல நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கோம், அன்னைக்கு பார்த்து ரோட் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்துல செஞ்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இல்ல வந்து கேட்ல ஏதாவது அதுக்காக சொல்லிருக்கலாம். ஸோ அப்போ ரூட் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க, டேக் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது. This type of decision making is what we are learned through the alternative or branch system. Block ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது மார்ச் வேற ஒரு வழி தான் நம்ம தெரியும். ரெகுலரா ரூட் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா வேற ரூட் எப்படி ஸ்கூல் பார்க்கலாம் தான் நம்ம யோசிக்கணும். அதுக்காக ரோட் பிளாக் ஆயிடுச்சு, அனைவரும் அட்டெண்ட் கிளாஸ்ல எழுத முடியாது இல்லையா? சில பேர் அதை ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிட்டு என்னால வர முடியாது, காமராஜர் தனியா போகுது, ஒரே டிராவல் ஜாம் ஆயிடுச்சு, அங்கே டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு, எங்களால வர முடியாது. சில குழந்தைங்க கொஞ்சம் சொன்னாச்சு இப்பதான் டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு, தாழையாக்குல பிரச்சனை இது மாதிரி நம்ம ரோட் பிளாக் ஆயிடுச்சு, என்னால வர முடியாதுன்னா மார்ச் யோசிச்சு எப்படி வரலாம் ஸ்கூல் தான் நம்ம யோசிப்போம். That is called we can take some decision depending upon the problem. That is called alternative, otherwise called transition. Right. This type of decision making is what we are learned through alternative or branching statement, checking whether the given number is positive or negative, even or odd, can all be done using by alternative or branching statement. சும்மா சொல்லுங்க ஏன்னா கொடுத்துருக்க நம்ம பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படி கொடுத்துருக்க நம்ம ஈவனா அதாவது ஆட் பிளஸ் அது ஈவன் நம்ம ரிசல்ட் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம், ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் தான் வரும். ஒண்ணு ஆட் நம்பர் வரும், ஈவன் நம்பர் வரும். அப்படி இல்லையா? ஒன்று பாசிட்டிவ் நம்பர் வரும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வரும். ரெண்டுமே ஆன்சர் பூஜா வச்சுருவோம் சான்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஹெவி ரைன் சொன்னா ரிமைனிங் ஸ்கூல் will be remaining closed due to heavy rain. Remains. எதுவும் சொல்றது கம்மியா அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிராம்ஸ் சொல்றாங்க. நான் மட்டும் எக்ஸாம் பேப்பர்ல எழுதிட்டேன். ஏன் காப்பி பண்ணனும்? School will be remaining closed due to heavy rain. Heavy rain. அப்படின்னு சொன்னா அப்போ வந்து மழை ஏரியா இருக்கனால ஸ்கூல் க்ளோஸ், ஐ மீன் ஹாலிடே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் வந்து டுடே இஸ் சண்டே, ஸ்கூல் வில் பி a holiday அப்படின்னு சொன்னா இது பாஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்?
Thursday. I mean Sunday. இன்னைக்கு சண்டேனா ஸ்கூல் லீவ் Today is Sunday, the school will be a holiday. அப்படிலாம் கொடுக்குறேன்னா கண்டிஷன் பாஸ். இதே சண்டே டைம்ல நான் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தா குட். ரைட்டா? அப்ப ஏதோ ஒரு டெசிஷன் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஏதோ ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் நம்ம இல்லையா? That is called a alternative statement சொல்றேன். சார் மேடம் இருக்காங்க சார்? மேடம் சார். இது ஒர்க்கர் சொல்லுங்க. இது லாங்க சிஸ்டம். யாரு உட்கார்ந்து சொல்லுமா? போர்டு உட்கார்ந்து சொல்லுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. Python provides the following types of alternative or branching statement னு சொல்றான். அப்ப என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்ற நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஒன் பை ஒன்னா branching statements பார்ப்போம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. ரொம்ப கிளியரா கத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம சரியா லிசன் பண்ணா பரவாயில்ல. இங்க லிசன் பண்ண போனா வேற எங்கேயுமே லிசன் பண்ண முடியாது காலேஜ்ல. காலேஜ்ல வந்து சொல்லி தர மாட்டாங்க இதெல்லாம் பேசிக். if simple if னு சொல்றான். simple if statement ன்றான். simple if statement இதெல்லாம் வந்து alternative statementக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். simple if statement ஓகேவா? if else statement இது தெரியும் உங்களுக்கு. if நல்ல கவனிப்பா. if if else statement இந்த மூணு டைப்ஸ். சிம்பிள் if statement, if else statement. if else கிடையாதுமா, கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. else கிடையாது, elif. அதான் else se எடுத்தாங்க. எல்ஸ்ல ELSC தான் அட்வல். இந்த SC எடுத்துட்டு வெறும் EL மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. elif எப்படி படிக்கணும்னா elif. if elif else statement. இந்த மூணு தான் மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன். எதுல? branching statement, alternative or branching statement. நோட் பண்ணிட்டியா? சரி, ஒன் பை ஒன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? ஒன் பை ஒன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பார்க்க போறோம்? சிம்பிள் if ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப சிம்பிள் if ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எதுடா? அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டா சிம்பிள் if ஸ்டேட்மெண்ட். வேற அது சிம்பிள் ஜெனரலா பார்த்தா அது இதுதான். பேர் வைக்கிற முன்னாடி சிம்பிள். அப்ப which is the easiest என்னது statement in alternative கேட்டா அது if statement. which is the easiest statement in என்னது alternative statement அப்படி கேட்டா ஆன்சர் வந்து போறீங்க if statement. சரி, if statement நல்லா புரிஞ்சுக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் if னு ஒரு கீவேர்ட் வரும். சின்டாக்ஸ் மாதிரி ஒரு குழந்தை கேட்டுச்சு, what do you mean by syntax? சின்டாக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியல சார் எங்களுக்கு. சின்டாக்ஸ்னா general form of the content will be used in your computer language. general form பொதுவா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றதா syntax. it's like a formula in mathematics. it's like a formula in mathematics. மேத்ஸ்ல எப்படி ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியமோ பைஸ்டரி அது மாதிரி இந்த general form otherwise called பொது வடிவம் அது தமிழ் சொல்றாங்க. பொதுவா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றதான ஒரு வடிவம் தான் syntax. general form தான் syntax. if நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இது பக்கத்துல நீங்க parenthesisஓ இப்ப 11th நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? parenthesisல நம்ம கண்டிஷன் கொடுப்போம், நம்ம கொடுத்து சொல்லி படிச்சிருக்கோம். பட் இங்க எல்லாம் அது தேவையில்லை. டைரக்டா என்ன பண்ணாங்க? கண்டிஷன். சோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆங்கிள் பிராக்கெட் வருதோ அது யூசர் டிஃபைன். ஆங்கிள் பிராக்கெட் டோன்ட் யூஸ் ஆங்கிள் பிராக்கெட் வித் இன் a syntax. யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
terminate with the colon. It must. Ma, if மூணு பார்த்து if the keyword இருக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு and then conditions இருக்கு அப்புறம் colon. அப்போ the declaration of statement, I mean control statement must be terminated with the colon. Are you understood my word or understood my sentence? என்னுடைய வார்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? என்ன சொன்னேன் நானு? All the control statement, declaration of control statement must be terminated with the colon. All the control statements ஜெனரலா நிறைய படிக்க போறோம். இதுக்கப்புறம் நிறைய படிக்க போறோம் control statements. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான். எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே அதோட டிக்ளரேஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் colon தான் terminate ஆகும். அப்ப which when you are using colon in your statement சொன்னா at that time which one is created? எது கிரியேட் ஆகுது? ஏப்பா white space அது பாருங்க ifக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு in between இருக்குற white space. நான் என்ன கேக்குறேன்னா இது ஆல்ரெடி ஆன்சர் சொல்லிருக்கோம். கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி சொல்றேன். கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. So but how you gather the indentation. Indentation. When you are using colon at the every control statement na at the time the indentation will be created by the icon. நாம பண்றது நான் சொல்றேன். ஆமா colon கொடுத்தாலே அவங்க கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. I mean indentation கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. மாஸ் டைனஸ் சைஸ் சொல்றா இந்த பண்றோம் இந்த கேப்சூல் அப்போ உமா இந்த இடத்துல நீ மிஸ் பண்ணினா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுனா இன்டென்டேஷன். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுனா இன்டென்டேஷன். இது ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி கொடுப்பாங்க. ஆனா ரைட் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணிடுவா மார்க் போயிடும். அந்த இடத்துல நீ எல்லாரும் கோச்சுக்கூடாது. நான் நீங்க எழுதி போட்ட மாதிரியே ப்ரோக்ராம அப்படியே அக்யூரேட்டா பிரிண்ட் எடுத்த மாதிரியே எழுதிட்டு நானா நீங்க மார்க் பண்ணி கிடைக்கிறேன்னு வந்து நிக்க சண்டை போடுறாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல நீ இன்டென்டேஷன் சரியா பயன்படுத்தாம இருக்கு. இதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா புரியலன்னா நான் எனக்கு கஷ்டம். அவங்கள்ட்ட போராடி அதை புரிய வச்சு அப்புறம் மார்க் போடாம மார்க் போடாது புரிய வைக்கணும். எழுதும் போது ரொம்ப டேஞ்சர். ரைட்டிங் பண்ணுறது ஈஸி. ஏன்னா அதுவே கேட்டு பிரச்சனை. பட் எழுதும்போது மார்க் எப்படின்னா இதுதான் மார்ஜின். இதான் மார்ஜின். இந்த ஐ ஆரம்பிக்குதுல்ல அதான் மார்ஜின், லெஃப்ட் மார்ஜின். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது இங்க எழுதுனா மிஸ்டேக் மார்க். இந்த மாதிரி எழுதிட்டு நான் ஃபார்முலாவை ஐ மீன் சின்டாக்ஸை ராங் ஒரு மார்க் கட் பண்ணிடும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ரைட் சைட்ல தள்ளி விடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டிஷன் நேரா அங்க விஷயமே ஸ்டேட் இவ்வளவுதான் ஃபார்மேட்டே இவ்வளவுதான். இஃப் ஸ்பேஸ் கண்டிஷன் கோலன் அப்புறம் இன்டென்டேஷன் போட்டுட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறோம். இங்க சென்ட் பண்ண வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஏன்னா பைத்தான்ல சென்ட் பண்ண கிடையாது. அதே மாதிரி எதுல கொஞ்சம் புரியுதா சொல்றேன். ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு, இருந்தா நான் சொல்றேன். இந்த பாருங்க இஃப் இதே நான் C++ எழுதுன்னு வச்சுக்கலாம். கண்டிஷன் இங்க எதுவும் நம்ம போட மாட்டோம். அப்படியே ஓப்பன் பிரேசஸ் போட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும். செமிகோலன் இப்படி போடும். சரியா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இது இல்லைன்னு இப்ப தெரியுதா உள்ளது. அதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயம். குழந்தை என்ன பண்ணிடுவான் இங்க எழுதிக்குவோம் சார் ஏன் அரை மார்க் குறைச்ச கடைசிக்கு வந்து எதுக்கு நீ அரை மார்க் குறைச்ச ப்ளீஸ் சொல்லு. ஸ்பேஸ் விடல குழந்தை ஸ்பேஸ் குறைக்க அப்படின்னு என் சொல்லு. புரியுதா? ரைட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ணுவோமா? எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து ட்ரூ, அதாவது இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்ப which statement executed only the given condition is true னு கேட்டா அது சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மென்ட்.
ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுற ஸ்டேட்மெண்ட் எது ராஜா? சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல ஜெனரலா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஜெனரலா எப்படி சொல்லலாம்? இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வரும்? இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த மாதிரி இருந்தா வரும்? ஜெனரலா இருந்தா வரும். ட்ரூவா அதான் நான் சொன்ன ட்ரூவா இருக்கணும்னு. அது ஜெனரலா நீங்க லாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்களே, சரி அப்படியே சேர்த்து சொல்லலாம். அது ஜெனரலா நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நீங்க மக்கள் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுமா, நான் ஏதாவது சொல்லணும். மக்கள் கேட்டீங்கன்னா அது தான் இருக்கும். ட்ரூவா ஜெனரலா கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். ஆனா ஜெனரல் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கு சொல்லலாம் நினைச்சேன். எப்படி பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜெனரல் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும். ஜெனரலா when the condition, the given condition is true, at that if statement will be executed, otherwise exit from the block. அது இந்த வெளியில condition true ஆயிருந்தா மட்டும்தான் exit. நேரா உட்கார்ந்ததுன்னா இப்போ சொல்லுங்க. condition true ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு இப்போ சொல்லுங்க. condition false னா exit from the class. exit from the block. பாருங்க, ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிச்சு. எக்ஸாம் ப்ரோக்ராமே முடிஞ்சிச்சு. கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இதாம கம்ப்ளீட் ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம். x, y equal to 2, 4. அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னமா? 2. y ஓட வேல்யூ 4. ரைட், இப்போ நான் என்ன செக் பண்ண பாருங்க. if space x equivalent to y. அப்ப x is equivalent to y. Condition true or false? False. So what will be the output? None. Output என்னப்பா? None na blank. None means blank. Output none. என்னையா டிஸ்கஷன் ஒரு ஸ்பீச்சா என்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க சார். அவன் எப்படி நட்சத்திரம் கேட்டா அப்பா அங்க கொஞ்சம் பாருங்க. x ஓட வேல்யூ என்ன பண்ணல? 2. y ஓட வேல்யூ என்ன பண்ணல? 4. அப்ப 2 is equal to y. சாரி 4. நோ அதாவது நன்னமா மிஸ்ஸா நான் நன்னு எழுதமா நன்னு வராது. பிளாங்கா இருக்கும். சோ பிளாங்க் அதுல பார்த்தா பிளாங்க் கூடாது நன்னு எழுதுறாங்க. எழுதியா? ரைட், நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி காட்டுங்க. நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எழுதுறேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு கனிஷ்கா எழுதுவாங்க. ஆமே உங்களுக்கு இருக்குமா? ஏதோ ஒரு கரெக்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி காட்டுங்க. பாருங்க, சுபசிதா முதல் மாணவி எவ்வளவு இருப்பாங்க. First prize goes to Subhasri from Vidyalakshmi Mandrega Secondary School, Sanakota. With 3 years later, from Sapphire University, this is நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன். கார்த்திகா, நீ வேணும்னா பாருங்க. சுபஸ்ரீ பைஸ் வாங்குறோம். சார் இதான் நான் எழுதுறேன். நீங்க ப்ரோ போனீங்க நான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள். அதுயா நான் சொல்றேன். சார் நான் எழுதுறேன். வாங்க நீங்க நமக்கு ப்ரூஃப் எடுத்து பாலிஷ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் யாரே? சுபஸ்ரீ. அம்மா இது வந்து பிளாக் இருக்குமா?
अपनी मिस्टेक पड़े के आज का सिंटैक्स लिए बोल नहीं है கவனிங்க ஒரே நிமிஷம் கவனிங்க இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்றேன் print of x into y அப்படின்னு போடுறேன் சோ இதோட அவுட்புட் பாருங்க சோ அவுட்புட் என்ன வரும்னா 8 பாருங்க கண்டிஷன் பாருங்க if x less than or equal to y don't clap எனக்கே பாராட்டு சொல்றேன் நீங்க எதுக்காக நான் பாராட்ட ஒண்ணு
less than y equal to போடாமட்டா கரெக்ட்டா கரெக்ட் கண்டிஷன் ட்ரூமா இங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணியாடா ட்ரூவா இருந்தா இந்த ஸ்டேட்மென்ட் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா வெளிய வந்துரும் அவ்வளவுதான் மேம் என்ன எழுதலாம் பேக் அவுட் கிரேட்டர் தென் போட்டா எந்த அவுட்புட்மே வர போறது ஏய் செக் பண்ணியா என்ன புதுசா கத்துக்கிற மாதிரி கத்துக்கற இங்க பாரு என்ன பிரச்சனை இப்போ இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கோம் 2,4 இருக்கா அப்ப 2 greater than 4 இல்ல அப்ப வெளியில ஓ ரைட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் கவனி பேசாத சிவா லிசன் சார் டவுட் சொல்வா print x into y ன்றதுல x plus y போட்டா வந்து என்ன கால்குலேஷன் வேணா போடும் 6 ன்னு வரும்ல ஆமா எப்படி வேணா பண்ணலாம் ஸ்டேட்மென்ட்லாம் நீங்க கொடுத்தா பிரிண்ட் எல்லாம் அவுட்புட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கால்குலேஷன் போறீங்களா ஓகே வெரி கிளியர் ரைட் இப்போ ப்ரோகிராம் எழுதுறா என்ன அவுட்புட்னு எனக்கு சொல்றீங்களா யாரு அபிநயா சொல்ல போறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோ அபிநயா எனக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்ல போறாங்க டேய் டோன்ட் கிளாப் I will give the equation for 100 times Rajika கேக்குற மட்டும் ஆன்சர் பண்ணு வாங்க சுபஸ்ரீ சுபஸ்ரீ come on write output for this given program explain program a வந்து இது lesser or greater sir lesser a வந்து lesser than தப்பு சார் சரி இருங்க நான் ஒரு क्वेश्चन ஒழுங்கா படிக்கிறேன் சரி கொஞ்சம் யோசிச்சு நல்லா யோசிச்சு கரெக்ட் ஏய் பூஜா keep silent அபிநயா keep சரி எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு நன்மை ஆன்சர் எடுத்து வாயா நன்மைல 15 வரும் எனக்கு தெரியாது நீ எழுது சுதீஷா சுதீஷா காலனே போடல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து உங்களுக்கு அவுட்புட் எழுத சொல்லுங்க நான் எழுத சொன்னாங்கன்னா நான் பேசாத நீ கோலெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத ஜஸ்ட் அவுட்புட் எடுத்து எரர் எழுது நீங்க நன்னா நினைச்சு சொல்லுங்க ப்ரோக்ராம்ல கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுனா நன் எழுது இல்ல பிளாக் எழுது சப்போஸ் ப்ரோக்ராம் பாருங்க அதுல வந்து ஏதாவது மிஸ்ஸிங் சொன்னா எரர் எழுது இதா இப்போ வந்து எதிர்த்து பண்ணி சொல்றோம் சொன்னா நிறைய பேர் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க இங்கேயே அந்த பிரச்சனை ஆரம்பிப்பாங்க அதனால கிளாஸ் கேர் கோலம் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்ல ஒரு மார்க் கட் ஒரு மார்க் கட் ஆயிடுவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஹாஃப் மார்க் கிடையாது ஒரு மார்க் கட் பண்ணுவோம் சொல்லுப்பா சொல்லுங்க ப்ளீஸா ரைட் நெக்ஸ்ட் போலாம் ரைட் இப்போ if else ஸ்டேட்மென்ட் பார்க்கலாம் if else அதோட சின்டாக்ஸ் பாரியா if else ஸ்டேட்மென்ட் என்ன செய்யும்னா டூ வே பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மென்ட் சொல்றாங்க அதாவது கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும் சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இருந்தா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும் இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுப்பாங்க இப்ப ஜெனரலா சிம்பிள் ஸ்டேட்மென்ட் எத்தனை ஸ்டேட்மென்ட் இருந்துச்சு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் இல்லையா ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான் இருந்துச்சு பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட் கிடையாது ஆனா if else ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும் ஸ்டேட்மென்ட் 1 வர்க் ஆகும் சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னா எல்ஸ் பார்ட்ல இருக்கிற செகண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும்
சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னா இஃப் எல்ஸ் சொல்லுங்க. என்ன என்ன ஸ்டேட்மென்ட்னா இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள். ரைட். சோ அப்ப இது எப்படி வர்க் ஆகும்? when condition is true the if statement will be executed, otherwise else statement will be executed. சொல்லுங்க பாப்போம். வந்து எங்க என்ன வர்க்கிங்க? keep quiet. சொல்லுங்க. how to working if else statement சொல்லுங்க. If condition is true, the if statement will be executed. எங்க பாரு எழுதிக்கலாம். அப்புறம் எழுதலாம் ஒன்னு சொல்லு. அதாவது இந்த given condition is true, the if statement will be executed, otherwise else statement will be executed. சொல்லுங்க. நீங்க பச்சை ட்ரெஸ் போட்டுருக்கீங்க, பச்சை கிளீன் மாதிரி திரும்ப சொல்லுங்க பாப்போம். when condition is true, பச்சை கிளீன் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கீங்க. if the condition is true, the statement will be executed, otherwise right, the statement will be இங்க பாருங்க. இந்த பச்சை கிளீன் if the condition is true, the statement will be executed or else will be false. If the condition is true, the statement will be நான் சொல்றதை விட அந்த நண்பர் சொன்னா தெரியவா வரும். சரியா? ராசியா புஷ்ணி அப்படி தெரியும். ஏமா நீ சொல்றியா? அவன் சொல்ற கேட்டா நீங்க ஏற்கலாம். statement is true, if statement now execute the false answer is statement execute now. So true answer is what execute now, false answer else execute அவ்வளவுதான். கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கரண்டி கிளியரா புரிஞ்சிச்சு. கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், அதர்வைஸ் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நம்ம சின்டாக்ஸ் பார்க்கலாமா? ரைட். இஃப் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்படியே தான் வரும். as it is நம்ம பார்த்ததுதான். இஃப் ஸ்பேஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனிப்பா. அப்புறம் எழுதிக்கலாம்பா. நான் சொல்லும் போது எழுது. தயவு செய்து நான் போர்டுல கை வைக்கும் போது என்ன எழுதுறேன் என்ன சொல்றேன்னு கொஞ்சம் ரிசல்ட் பண்ணல. இப்போ இது if else statement தானே? ஆமா. Sir, next to that if else statement. சரி. ஹெட்டிங்ஸ் எழுதிட்டமா? Thank you, sir. ஓகே. இப்ப பாருங்க சின்டாக்ஸ் எழுதுவோம். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா if ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்கிள் பிராக்கெட்ல கண்டிஷன் எழுதுங்க. கண்டிஷன் சொல்லலாம் அல்லது எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். மறக்காம நீங்க என்ன பண்ணணும்? டெர்மினேட் வித் கோலன், டெர்மினேட் வித் கோலன் கொடுத்துருங்க. சோ அதுக்கப்புறம் இன்டென்டேஷன் பண்ணிட்டு ரைட் சைடுல தள்ளிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இங்க பாருங்க. இந்த எல்ஸ் வந்து ஐக்கு நேரா எழுதுங்க. எல்ஸ் ஐக்கு நேரா கோலன். இதையே நீங்க இன்டென்டேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிஸ்டேக் ஆயிடும். புரியுதாங்கண்ணே? இஃப்க்கு நேரா எல்ஸ் கோலன். இங்கே ஒரு கோலன் தான், ரெண்டு கோலன் வந்து பாருங்க. இஃப் பினிஷ் பண்ணும்போது ஒரு கோலன், எல்ஸ் பினிஷ் பண்ணும்போது ஒரு கோலன். ரைட். இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ற? ஸ்டேட்மெண்ட் 2. இதுவும் இன்டென்டேஷன் தான். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்டென்டேஷன். எங்க டைரக்டரியா நீங்க எழுத எடுத்துவாங்க. இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சின்டாக்ஸ் எழுதிட்டீங்களா? போடுவாங்க. What happened to the ரைட் கவனி. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ணுவோம்.
புரியுதா? Example. For example, m equal to 25, n equal to 20. What is the data type of m and n? Integer. Very good. Integer. Are you with us here? சரி. Without my permission, நீங்க வந்து மேப் பண்ணவே கூடாது. m equal to 25, n equal to 20. What is the data type of m and n means? Integer. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Float. Right. So இப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா if as per syntax அப்படியே அது syntax பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். ரைட். இப்போ angle bracket don't use angle bracket. Okay. ரைட். இப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா m not equal to n whole. Where condition? m not equal to n condition whole. ரைட். இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்னா print. சில பேர் print அப்படியே ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுறாங்க. parenthesisக்குள்ள தான் ரைட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபங்க்ஷனல். சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் m plus n else பாருங்க else f க்கு நேரா எழுதணும் கோலன். சோ தள்ளிட்டு கோலன் எங்க வைக்கிறீங்களோ எங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு நேரா print எழுதணும். print m into y. ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லம்மா. இப்போ இதுல என்ன உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும்? இது கண்டிப்பா ஒரு அவுட்புட் வரப்போகுது. சோ என்ன அவுட்புட்னு கேட்டா எரர்ன்ற ஒரு அவுட்புட் வரப்போகுது. ஏன்னா ஒய்ன்ற வேல்யூ நாம டிக்ளேர் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். புரியுதா? ரைட். இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் ஒய்னே நான் போட்டு நான் ரன் பண்ணனா y வேரியபிள் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் அப்படின்னு. சரி, இதோட அவுட்புட் பார்க்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியலையா இதோட அவுட்புட்? கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்க. m ஓட வேல்யூ வந்து 25, n ஓட வேல்யூ 20. அப்ப 25 is not equal to 25. கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்ப when the condition is true னா எந்த ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும்? this ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும். சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் னா else ஸ்டேட்மென்ட் வர்க் ஆகும். அப்ப நம்மளோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? 45. நம்மளோட அவுட்புட் என்ன? 45. எழுதிக்க அவுட்புட் 45. What if? சரி, இப்போ நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். கண்டிஷன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். நாட் ஈக்குவல் டு எழுத தெரியாதா? நாட் ஈக்குவல் டு n போல. சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா greater than இல்ல less than n output is 25 into என்ன ஃபால்ஸ் எங்க வரையா? s part வர. s part என்ன செய்யணும்? இங்க மல்டிப்ளை பண்ணது சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? அப்ப 25 into 20. அதோட ஆன்சர் யாருக்கு கிளியரா புரியல? இந்த கான்செப்ட் புரியுது சார்? யாராவது இருக்கா? தெரியல. சரி, இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன். நல்லா புரிஞ்சுமா? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்றேன். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த பக்கம் ரஃப் பண்ணிடலாமா? நைஸ். மொத்தமா போட்டு காடிமா இது நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றோம். இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கவங்க அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோ. இங்க பாருங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணா இங்க கவனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x equal to int of input of. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? x க்கு வேல்யூ ரன் டைம் மெத்தட்ல கெட் பண்ணனும். ஓகேவா? ரன் பண்ணும்போது நமக்கு அவுட்புட் கேட்கும். ஐ மீன் சாரி, இன்புட் கேட்கும். F5 பிரஸ் பண்ணி. ரைட். அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா கோடிங் எழுதுறேன். எப்படி எழுதுனா if நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இங்க ஒரு கண்டிஷன் நான் கொடுக்குறேன். என்ன கண்டிஷன்னா x மாடுலஸ் 2 equal to 0. சோ கண்டிஷன் ட்ரூன்னு சொன்னா பிரிண்ட்ல
ஈவன் நம்பர். ஈவன் என்னது ஈவன் நம்பர் வேற ஈவன். சப்போஸ் நேரா எல்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா பிரிண்ட்ல ஆட். புரியுதா பாருங்க. எங்கயா போலாம் நான் இப்ப ரப் பண்ணல அது போயிடுச்சு. இது மாதிரி இருக்கணும். சோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்க்கு நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன் பண்ணும்போது நான் என்ன கொடுக்குறேன் 10. எக்ஸ் வேல்யூ என்ன அசைன் பண்றேன் 10. அப்போ இந்த கால்குலேஷன் மட்டும் பண்ணுங்களேன். எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் செய்யுங்க. அப்ப எல்ஹெச்எஸ்ல வந்து 10 மாடுலஸ் 2 மீன்ஸ் 0. 0 is equal to 0. கண்டிஷன் ட்ரூ சொன்னா அவுட்புட். அப்ப இதோட அவுட்புட் என்னமா ஈவன். அவுட்புட் வந்து ஈவன். சப்போஸ் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 13 கொடுக்குறேன். அப்ப அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? அப்ப கண்டிஷன் நிறுத்தற என்னாச்சு? அப்ப 1 ன்னு வரும். 1 is equal to 0 ன்னு கேட்டா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்னா எங்க வந்துரும்? எல்ஸ் பார்ட்க்கு வந்துரும். எல்ஸ் பார்ட்ல என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஆட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை அவுட்புட் கொடுக்க சொல்லிருக்கோம். சரி, இது கிளியரா புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன். இதை எழுதிட்டு நான் சொல்ற ப்ரோக்ராம் நீங்க எழுதி காட்டுங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க பாருங்க. வரைக்கும் கிளாஸ்ல யார் சைஸ் சொல்றேன். கோலன் 9 வச்சுக்கோ. மிஸ் பண்ணிடாத. அந்த ப்ரோக்ராம் புரியுதாமா? பூர்விகா, ஹரிஷா, ஜோஃபினா, ப்ரோக்ராம் புரியுதா உங்களுக்கு? இது புரியுதுன்னா இப்ப நான் சொல்ற ப்ரோக்ராம் நீங்க கரெக்டா எழுதி காமிச்சு. எல்லாமே கரெக்டா எழுதுங்க நினைக்கிறேன். யாரும் டிஸ்கஸ் கிளாஸ் யாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதாத. தெரியல எனக்கு வாங்க நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு புரியல எப்படின்னு தெரியலன்னா நான் சொல்றேன். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? லீப் இயர் கண்டுபிடிக்கிறேன். லீப் இயர் தான் கொடுக்குற அந்த இயர் வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஓரால மாடுலஸ் பண்ணுறேன். மாடுலஸ் பண்ணிட்டு 4 இயர்ஸ் பாக்ஸ் தானே லீப் இயர். 4 இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஓரால மாடுலஸ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு 0 வந்தா சரி. இப்போ இதுலன்னா லீப் இயர் இது நாட் லீப் இயர் அப்படின்னு அவுட்புட். ஒரே லீப் இயர் வரும். அதனால நாட் லீப் இயர். எப்படி எழுதிக்கலாம் கணிஷ்டா? ரன் டைம் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுங்க. இன்புட் अरे सारा இந்த மாதிரி x = इंटा इनपुट அந்த क्या फसवा करता हूं ரைட் தான் போட்டே போறேன். ப்ரோகிராம் ரன் ஏன் நான் பார்த்தா மா கிருஷ்ணா பெட்ட நானா ரைட் ரைட் தான் ப்ரோகிராம் ஃபார் the given year is leap year or not அப்படி மட்டும் क्वेश्चन சொல்றாங்க. கடகட நம்பர் நீங்க என்ன இயர் கொடுங்க சார். இயர் 0 வரணும். இயர் மா வருஷம் லீப் இயர் என்ன பண்ணீங்க? நோ நான் சொல்றேன்யா 2000 ரூபாய் 2000 வச்சுங்க. 2000 போராட்ட வேண்டா ஈக்குவல் வந்தா x மாடுலஸ் 4 ன்னு போடுறேன். ஈக்குவல் டு 0 ன்னு போடுறேன். அதுதான்யா அப்படியே போடு. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். வெரி குட். அப்ப அவுட்புட் என்ன வரும்? அவுட்புட் நீ இன்புட் போடுறோம். நீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. x க்கு வேல்யூ வித்தியா? இன்புட் போடுமா? x க்கு வேல்யூ ஏய் கணேஷ் நான் ஒரு விஷயம் நான் க்ளியர் பண்ணறேன். இது முன்னாடி என்ன ப்ரோகிராம் வரைக்கும் வேற அவுட்புட் போடுறதே வந்துச்சு. ஆனா இப்போ நீங்க எழுதுற ப்ரோகிராமுக்கு இன்புட் கொடுக்கணும் அவுட்புட் வர வேண்டும். இப்போ நானே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார். நானே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 நான் ரைட் பண்ணா உங்களுக்கு சரியில்லை. அதான் இன்புட் எழுதி ஏதாவது ஒரு அவுட்புட் எழுதி அது லீப் இயர் ஆயிடுச்சு எழுதிருக்கோம். என்ன இயர் ஒன்றுமே மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கிறார் என்னன்னு பாருங்க. பங்க்சுவேட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா. டெலிமிட்டர்ஸ் படிச்சோமா டோக்கன்ஸ்ல அது கரண்ட் கோலன் செமிகோலன் பொட்டன்ஷியல் இதெல்லாம் முக்கியமா. அது என்ன விஷயம் பாருங்க.